ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دبا دیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو۔ سامعین، رمضان المبارک اللہ رب العزت کا بندوں پر اللہ کی جانب سے اتنا بڑا انعام ہے کہ جتنی بھی اس کی قدر کی جائے یہ کم ہی کم ہے۔ اس مبارک مہینے کی برکتیں بے شمار، جس کا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے اور تیسرا حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا، روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلوں پر فرض تھے۔ یہ اور چیز ہے جو انبیاء سابقین ہیں، ان کی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، لیکن ان کی حیات الگ تھی، ان کی کیفیت الگ تھی، اور اس امت پر جو روزے فرض ہیں ماہ رمضان المبارک کے، اس کی حیات اور کیفیت الگ ہے، لیکن روزے ان پر بھی فرض کیے گئے۔ روزہ ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، انعام ہے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، اس امید پر کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ رب العزت کے خاص بندے بن جاؤ، اس کا قرب حاصل کر لو، اس کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اللہ رب العزت کا روزے کے واسطے سے۔ روزے کا معنی آتا ہے رکنا، لغوی معنی رکنا ہے، اور اصطلاح میں روزہ کہتے ہیں کھانے پینے اور جماع سے قصدن رکنے کا نام۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رکنے کا نام روزہ ہے، تو روزے کا نام رکنا ہے۔ تو جس طریقے سے انسان کھانے سے رکتا ہے، پینے سے رکتا ہے اور جماع سے رکتا ہے، ایسے ہی انسان کو گناہوں سے بھی رکنا چاہیے، تاکہ اس کا مکمل روزہ صحیح طریقے سے جس معنی میں روزہ ہونا چاہیے، وہ معنی اس معنی کے ساتھ روزہ ہمارا پورا ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ صرف رمضان کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے اتنا مقدس مہینہ ہمیں عطا کیا ہے رمضان کا، کتابوں میں لکھا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے 12 بیٹوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے، بعینہ ہی اسی طریقے سے اللہ رب العزت کو 12 مہینوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب جو مہینہ ہے وہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے باقی 11 بھائیوں کو معاف کر دیا گیا، ان کی خطاؤں کو بخش دیا گیا، اسی طریقے سے اللہ رب العزت رمضان المبارک کے صدقے 11 مہینوں کی جو خطائیں ہوتی ہیں اللہ رب العزت ان کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ رمضان یہ ماخوذ ہے رمض سے، رمض جس کا معنی آتا ہے جلانا، اور رمضان کو رمضان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بھی انسان کی خطاؤں کو جلا دیتا ہے، انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، اسی لیے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ اللہ الصمد
सहाबा रोज़ों से कितनी मोहब्बत करते थे। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मोहब्बत किया करते थे कि हर माह में, हर महीने में रोज़ा रखा करते थे। रमज़ान मुबारक के तो रखा करते थे, उसके अलावा हर माह में रोज़ा रखा करते थे। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका प्यारे मुस्तफ़ा रोज़ा बहुत रखा करते थे, रोज़े से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। और सहाबा इकराम इस्लाम का अवाइल वक्त आप देखें, अवाइल दौर देखें कि चंद मुसलमान हैं, जिहाद करने के लिए जाते थे। वो अरब की जमीन, तपती हुई रेत, वो गर्मी का मौसम, अल्लाह समझ, जिहाद में जाते थे। फिर भी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन रोजे रखा करते थे। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, एक गज़वे में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जा रहे थे, तो रोजा था, बहुत सख्त गर्मी थी। सहाबा के पास इतने भी कपड़े नहीं थे कि गर्मी से बचा जा सके। इस्लाम किस पोजीशन में था, इतना भी कपड़ा नहीं कि गर्मी से महफूज हो सकें, गर्मी से बच सकें। आज तो हमारे पास सर्दियों के कपड़े अलग हैं, गर्मियों के कपड़े अलग हैं, हर फैसिलिटी अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन ईमान कमजोर है। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, इतने भी कपड़े नहीं थे कि गर्मियों में उनसे बचा जा सके। तो कुछ सहाबा का हाल ये था कि अपने हाथों से गर्मी की तपिश को बचा रहे थे, यानी आफताब सूरज की जो तपिश थी अपने हाथों के जरिए रोक रहे थे। और कुछ सहाबा का मामला तो ये था कि वो गशी खा खा कर गर्मी की तपिश से गिर गए थे। अल्लाह समझ, इफ्तार के लिए कुछ नहीं होता था। इफ्तार कैसे करते थे, एक एक खजूर में से दो दो हिस्से किए जाते थे, तब इफ्तार करते थे। अल्लाह समझ। और उसमें बाद सहाबा, चंद सहाबा इकराम तो ऐसे थे कि वो पूरे के पूरे साल रोजे रखा करते थे। अल्लाह समझ। आका ने इरशाद फरमाया, रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना इतना मुकद्दस महीना है, अगर ये मेरी उम्मत को पता चल जाए ये कितना बबरकत महीना है, इसकी अजमतें क्या हैं, तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, उम्मती यही तमन्ना करे कि पूरा साल रमजान रहे और वो पूरा साल रोजे रखता रहे और अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब हासिल करता रहे। चूंकि फरमाया है हर नेकी का सवाब 10 से लेकर 700 गुना तक है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अस्सौमु ली, रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। रोजा मेरा लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। तो रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना है, इसकी ताज़ीम कीजिए, इसकी कद्र जानिए और इसका रोजे रखें, इसकी मेहमान नवाजी कीजिए, गुनाहों से पाक और साफ हो जाइए, अपने आप को एक इंसान बनाकर दिखाइए, एक नबी का सच्चा पक्का आशिक बनाकर दिखाइए कि इस माह में, रमजानुल मुबारक में रिस्क को कुशादा कर दिया जाता है, रिस्क बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत बंदे के पीछे होती है, जो इसमें दुआएं मांगी जाती हैं वो कबूल होती हैं, दुआएं रद्द नहीं की जाती हैं। इसमें जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है, जन्नती दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इस मुबारक महीने में शयातीन को जकड़ दिया जाता है, जिंदगियों में उन्हें कैद कर लिया जाता है और रहमतों के दरवाजों को खोल दिया जाता है। और आका ने इरशाद फरमाया, इस माह पाक में अगर कोई दूसरे को इफ्तार कराता है तो उसका बदला जन्नत है, उसका बदला जन्नत है। कुछ सहाबा ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इफ्तार कराने के लिए पास में कुछ ना हो, जो गरीब हो वो क्या करेगा, क्या वो इस सवाब से दूर रहेगा? आका ने इरशाद फरमाया,
گرچہ اگر ایک کھجور سے بھی افطار کرایا، گرچہ اگر پانی کے گھونٹ سے بھی افطار کرایا تو اس کو بھی یہی ثواب ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ہوتی ہے ویسے ہی اس کا اجر ملتا ہے۔ روزہ صبر ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، تو روزے کا بدلہ جنت ہے۔ آپ اس کی قدر جانیں۔ محترم دوستوں، بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، یہ رمضان المبارک اللہ رب العزت کا بڑا انعام ہے، اس کی قدر کیجیے، اس ماہ پاک کے روزے رکھیں، خود بھی گناہوں سے بچیں اور دوسروں بھی گناہوں سے بچائیں، اور سچے پکے مومن کامل بن کے دکھائیں، اور دنیا والوں کو یہ بتائیں ہم تمہارے غلام نہیں، ہم تو مدینے والے مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔